Hello my dear students, all of you welcome to this video. Today we are discussing what is meant by one person company. One person company എന്താണ് ആ പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് one person company. One person can start a company form of business or one person can start a company. So we are learning Companies Act 2013. And while discussing the special features of Companies Act 2013, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു that introduced the concept of Companies Act 2013 introduced the concept of one person company in India, right? So one person company came in India after the corporate regulations 2013, Companies Act 2013. So what is the meaning of one person company, or the definition as it is given by the Companies Act 2013 that we can see now? Section 2 subsection 62 of the Companies Act defines one person company as one person company means a company which has only one person as a member. One person as a member, a company which has only one person as a member, as an owner, as a member there is only one person, means one individual, single individual can start a company form of business. Earlier നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്. ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ്, the personal properties of the proprietor can also be used for meeting the debts or obligations of the business. പക്ഷേ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്, ദാറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഹി ക്യാൻ ലിമിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറയാം. And the Act provides that the memorandum of that one person company shall indicate the name of other person as nominee with his prior written consent in the prescribed format. Suppose if anything happens to the member, ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ മെമ്പറായിട്ട് ഓണറായിട്ട്, ആ ആളുടെ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ബിസിനസ് പിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ പറയാം നോമിനി എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നോമിനി വിൽ ബി the member whenever something happens like death അല്ലെങ്കിൽ incapacity to enter into a contract. If something happens to the member of the company, then automatically the nominee will be the member of that one person company. അപ്പോൾ നോമിനി ആയി മാറും ആര്? മെമ്പർ. അപ്പോൾ നോമിനീൻ്റെ പേര് മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി നോമിനി ആകാൻ റെഡി ആണെന്നുള്ള റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഫയൽഡ് വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് incorporation of the companies, means that should be submitted along with the memorandum and articles of association of the company. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്പറിന് സംതിങ് എന്തോ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയാൾ മരിച്ചു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനി വിൽ ബി ദ മെമ്പർ. അങ്ങനെ നോമിനി മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 15 days he has to give the name of the new nominee. Okay, അപ്പോൾ that should also be intimated to the registrar, means the company has to file with the registrar and intimation of such creation and nomination along with the prescribed fee should be submitted, and there should also be the prior consent of the person who is so nominated. ഓക്കെ, എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ നോമിനീൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോമിനീൻ്റെ പ്രയർ റിട്ടേൺ പെർമിഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ളത് അത് കമ്പനി രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ആസ് റിഗാർഡ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഷാൽ ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ബിലോ ദ നെയിം ഓഫ് സച്ച് കമ്പനി. വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഷാൽ ബി specified. I will give you one example, show you one example. Okay, here XYZ is the company. In brackets they have to specify one person company. Okay, XYZ one person company private limited. Clear now?
ഇനി വാട്ട് ആർ ദി അതർ കണ്ടീഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് 1-person company എന്നുള്ളത് നോക്കാം. The very essential of 1-person company is that the member and the nominee have to be a resident of India. Resident എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? During the previous year, last calendar year, if that individual stayed in the country for 182 days or more, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമ്മൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 182 ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ മസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ സ്റ്റേ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആളിനെ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവണം മെമ്പർ ആകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നോമിനി ആകുന്നതും. ഇനി പേരിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ 1-person company എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 1-person company ആണ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കലി പേരിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനീൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഗിവ് 2 names വൈൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനിക്ക് 2 പേര് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം. എനിവേ ദാറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ 1-person company ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പനി. 1-person company പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ലൈക്ക്വൈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ടു ബി സെറ്റ്. ഓക്കെ, OPC ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്ത OPC എന്ന് പറയുന്നത് 1-person കമ്പനിയാണ്. അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013, 1-person company is a separate legal entity which is required to be registered as per the provisions of Companies Act. When it's a company, so it is to be registered under the Companies Act 2013. That is having a separate legal entity. Separate legal entity ആണ് കമ്പനി. അങ്ങനെയാണ് 1-person company is also like that. And in India, the introduction of 1-person company was given in the Dr. J.J. Irani Committee report dated 31st May 2005. But this was started in our country after Companies Act 2013. Okay, and in case of 1-person company, its turnover cannot exceed 2 crores in the preceding 3 years. And it cannot have a paid up share capital more than 50 lakhs. 1-person കമ്പനീൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 crores എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ നെവർ ബി മോർ ദാൻ 50 lakhs. ഇനി അതിൽ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 50 lakhs എക്സീഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവർ 2 crores എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഓർ ഇൻ ടു എ പബ്ലിക് കമ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഇൻ ടു എ public company. Means it shall ceases to be entitled to continue as a 1-person company. Such 1-person company shall be required to convert itself within 6 months from the date on which the paid share capital is increased beyond 50 lakh rupees, or the last day of the relevant period during which average turnover exceeds 2 crores rupees, as the case may be, into either a private company. Private company എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be minimum 2 members and 2 directors, or into a public company. Public company ആകുമ്പോൾ there should be minimum 7 members and 3 directors. So according to the provisions of Companies Act, Section 18 of the Companies Act, if എന്താണ് ടേൺ ഓവർ exceeds 2 crore rupees, അതല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 50 lakhs എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്തിൻ 6 months that should be converted, that company should be changed into a public company or into a private company. Okay, otherwise a 1-person company cannot convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation. സാധാരണഗതിയിൽ 1-person കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് കമ്പനിയോ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 2 years, ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 2 years കഴിഞ്ഞാലേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കമ്പനീൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവറോ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റിൽ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഓർ ഇൻ ടു എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി വിത്തിൻ 6 months. Now we can see what are the features of this 1-person company. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് 1-person കമ്പനി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പേര് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പേര്.
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ XYZ in brackets we state OPC, one person company, private limited. So definitely that is a private company and there will be single member, no need of further explanation, and there should be a nominee. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ്, സിംഗിൾ മെമ്പർ ആണ് ഉണ്ടാകുക, സിംഗിൾ മെമ്പർ നോമിനി ഷുഡ് ബി ദർ, നോമിനീൻ്റെ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഉണ്ടാകണം, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫയൽഡ് ടു ദി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ്. Nominee and member should be resident in India, and minimum there should be one director, and there is no minimum paid up share capital in the case of a one person company. And these one person companies enjoys certain special privileges. What are these privileges that we will see now? These one person companies are exempted from stringent legal compliances. അവർക്ക് certain exemptions are there, അല്ലെങ്കിൽ അവർ certain benefits, exemptions എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? They are exempted from the legal compliances of general meeting, board meeting, quorum, voting, inclusion of cash flow statement in their financial statements, mandatory rotation of auditor, and except in case of certain circumstances. Means a one person company need not hold an annual general meeting. ഒരാളേ ഉള്ളൂ മെമ്പറായിട്ട്, ആ ആൾ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യൂഷ്വലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് there are certain legal provisions for conducting annual general meeting and all, right? And the company need not prepare a report on its annual general meeting. കമ്പനിക്ക് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is no need to prepare a report for that. And the minimum number of directors required is only one, and there is no need of appointment of independent directors on its board. ആകെ ഒറ്റ ഡയറക്ടറേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ മെമ്പർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറിനെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് that is not possible. So there is no need of appointing an independent director. But Companies Act 2013 specifies the appointment of independent directors in the board. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്, ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബൈ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ. യൂഷ്വലി ഡയറക്ടേഴ്സ് റിട്ടയർ. അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബൈ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി. And the annual return of the company shall be signed by the company secretary. കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. വെൻ ദർ ഈസ് നോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി കമ്പനി മീൻസ്, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി സൈൻഡ് ബൈ ദി കമ്പനി സെക്രട്ടറി. യൂഷ്വലി കമ്പനീൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീനെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെക്രട്ടറിയാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സൈൻഡ് ബൈ ദി സെക്രട്ടറി. So these are the special privileges enjoyed by a one person company. So these are the things that we have to discuss actually. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ that individual should be resident and should not be a minor. അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം. നോമിനി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് should not be a minor. And the company cannot carry out non-banking financial investment activities. Company cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporates. ഇപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്പനി ഫോർമാറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ എന്താകും? വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആകും. അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററിന് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി കമ്പനീസ് ആർ ഇൻ ദ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് 30%. സോ ഇഫ് യു ആർ ഏർണിംഗ് ₹10, 3 rupees will go to the pockets of the government. Suppose if you are earning 10 lakh rupees, 3 lakhs will go to the pockets of the government plus surcharge and education cess, health and education cess. അതൊക്കെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോൾ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് എവർ ഇൻകം ഈസ് ഏൺഡ് ബൈ ദാറ്റ് 1% കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 30% പ്ലസ് സർചാർജ് പ്ലസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ്. പക്ഷേ അത് ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹാവിങ് എ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. എനിവേ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതും കമ്പനീൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ്, കമ്പനീസ് ആർ ഹാവിങ് എ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് 30%, ഇൻഡിവിജ്വലിന് 5, 20, 30 അങ്ങനെയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ദേ ഹാവ്. അപ്പോൾ ടാക്സേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ 1% കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണുള്ളത്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് 30% ഈസ് applicable to them. So these are the things that we have to discuss today. For summarizing, 1% company means there will be one member, and that's a company form of business, and there should be one nominee. If something happens to the member, nominee will be automatically the member. In that case, the nominee, when he became the member, has to nominate another person with the prior permission, and that should be intimated to the registrar of the companies. And whenever the capital of the company exceeds rupees 50 lakhs or the turnover of the company exceeds rupees 2 crores, that is to be converted into a public company or into a private company within 6 months. So these are the things, and they are enjoying certain special privileges. So that we can wind up today.